दासाः उपाप्राणितापुष्पाः चेतवेद्भम् अश्वं राये प्राणंसदा सुदासाः उपाप्राणितापुष्पाः चेतवेद्भम् अश्वं राये प्राणंसदा सुदासाः राजा वृत्रं जङ्घलत् प्राक् अपाक् उदाक् अथ यजाते वरे आ पृथिव्याः राजा वृत्रं जङ्घलते प्राक् अपाक् उदाक् अथ यजाते वरे आ पृथिव्याः राजा वृत्रं जङ्घनते प्राक् अपाक् उदाक् अथ युजाते वरे आ पृथिव्याः यः इमे इति रोदासी इति उभे इति अहम् इन्द्रम् अतुस्तवम् यः इमे इति रोदासी इति उभे इति अहम् इन्द्रम् अतुस्तवम् यः इमे इति रोदासी इति उभे इति अहम् इन्द्रम् अतुस्तवम् विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्म इदं पारादं जनम् विश्वामित्रस्य सूर्यस्य सन्दृशो युधोताः अभिनो वीरो हरिवायुक्षमेन प्रदादे महिरुद्रप्रदाभिः पादत्तेभिरुद्रशन्तामेभिः श्रुतं हिमा अशीतभेषजेभिः या अस्मद्वेषो वितरसां वज्रबाहो परिशीलः पारवंशासस्वस्ति विश्वा अभीतिरपासो दिजोधि हवीमभिर्हवा तेजो हविर्भिरवस्तो मेभिरुद्रन्दिषीजा நமஸ்காரம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஜீவா ரெசிடென்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க ரெடியா இருக்கு. மகாபெரியோட ஆசீர்வாதத்தோட எல்லாம் நல்லபடியா நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ பெரியவா வந்துருவா. இப்போ இன்னொரு 7 நிமிஷத்துல முதல்ல வந்து பெரியவா வருவா. அவ இங்க இறங்குவா. இறங்கின அப்புறமா பூர்ணகும்ப மரியாதை நடக்கும். அப்புறமா ஆர்த்தி காமிப்பா. வேத கோஷம் நடந்துட்டு இருக்கும். நாய் வாசிச்சுட்டு இருப்பா. இதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா பகி போடுவோம். பகியில பெரியவா உட்காந்துப்பா. நாஸ்வர வாசிக்கிறவா வேத கோஷம் முன்னாடி போயிடுவா. அவள் பின்னாடி நம்ம ஜீவா ரெசிடென்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து போங்க. பின்னாடி பட்ட பிரவேசத்துக்கு பெரியவா வருவா. பின்னாடி நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா, ஜீவா ஸ்டாஃப், அவெல்லாம் பின்னாடி நடந்து வரணும். அப்படியே நேராக போய் கோயில் வலது பக்கம் நாங்கள் இருந்துடணும். பெரியவா இறங்கி கோயிலுக்குள்ளே போவான். அவர் கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு ஆர்த்தியெல்லாம் காமிச்சப்புறமா கிளம்பி அவர் வந்து பகியில் அவர் மட்டும் போயிட்டு கோஷாலை பார்த்துட்டு வரோம். நம்ம எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் போய் உட்காந்துக்கணும். தயவுசெய்து எல்லாரும் கோஆபரேட் பண்ணணும் நான் வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ.
प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य न परस्य महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः भगवत्परिषमा सन्महेन्द्रो बृहस्पतिः जीवन्तो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो सातं विजन्मे सावी भद्रस्कन्धारसारी नारस्वं हरिलोकमागमी नामाकासी अथे मे अन्यमुपारे विदक्षणं
शंकर हर हर शंकर जय जय 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 शंकर
हर शंकर जय जय शंकर हर 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 हर शंकर जय जय शंकर
हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय श्री गुरुभ्यो नमः। आदर्दरुत् समसृजो विखानि त्वमर्णावान् पद्मदानाङ्ग्राम्नाः
महान्तामि द्रपर्वतं व्याद्वहां सृजाद्धारः आवायद्दानं वान्हान् ओयीढा. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा. गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. अपारकरुणासिन्धुं ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்முகம். ஓம். முதலாக வேதகோஷம் நடைபெறும். அதற்கு அடுத்தாப்பாக இன்வகேஷன் சாங் நடைபெறும். வேதகோஷம் இப்போது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. कामाक्षी देवी श्रीमदे काम्रनाथ श्री महादेवी सनाथ श्री हस्तिगिरिनाथ साक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यव्रत नामांकित कांची दिव्य क्षेत्रे शारदा मठसुस्थितानाम् अतुलित सुधार समाधुर्य कमलासन कामिनी थम्पिल्ल संपुल्ल मल्लिका मालिका निश्चंद मकरंद धरे वार्णिकंभ विजृंभणानंद तुंदरित मनीषि मंडलानाम् अनवरदाद्वैत विद्या विनोद रसिकानां निरन्तरालंकृते कृत शांतिदान्ति भूम्नां सकल भवन चक्र प्रतिष्ठापक श्रीचक्र प्रतिष्ठापक विख्यात कशोलंकृतानां निखिल पाषण्ड षण्ड गण्डकोद्घाटनेन विशलीकृत वेद वेदांत मार्ग षण्मद प्रतिष्ठापकाचार्याना श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य जगद्गुरु श्रीमच्छंकर भगवत्पादाचार्याना अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमज्जयेन्द्र सरस्वती संयमेन्द्राणा अन्ते वासिवर्य श्रीमच्छंकर विजयेन्द्र सरस्वती श्रीपादाना दन्ते वासिवर्य श्रीमत्सत्यचंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती श्रीपादानाञ्च चरणारविन्दयोः साष्टांगं प्रणामः. न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमा रेण नागन्निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्त विज्ञानसुनश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाध्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे. दह्रं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थं तत्राविदक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतलीनस्य परः स महेश्वरः आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं रयन्तभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्तसेन महान् कीर्त्या. कामाक्षी कामकोटिपीठवासिनी मामव कामाक्षी कामकोटिपीठवासिनी मामव कामाक्षी कामकोटिपीठवासिनी मामव कामाक्षी कामकोटिपीठवासिनी मामव कामाक्षी. कौमारी कुसुमद्युति कौमारी
द्युति हेमावरणभूषणी कौमारी कुसुमद्युति हेमावरणभूषणी कामकला प्रदर्शिनी कल्याण गुणजालिनी कामकला प्रदर्शिनी कल्याण गुणजालिनी कामाक्षी कामकोटि वेदवासिनी मामवगा माक्षी कमलेश सोदरी कमलाक्षी नारायणी कमलेश सोदरी कमलाक्षी नारायणी कमलेश सोदरी कमलाक्षी नारायणी नादबिंदु काला स्वरूपिणी कात्यायनी नादबिंदु काला स्वरूपिणी कात्यायनी समस्त साम्राज्यदायिनी सद्गुरुगुगजननी समस्त साम्राज्यदायिनी सद्गुरुगुगजननी कामाक्षी कामकोटि वेदवासिनी मामवगा माक्षी कामाक्षी कामाक्षी Thank you so much, sir. Now we invite Mrs. Shanti Suresh to give her invocation song. ஆதிசங்கரர் அருளிய மாதவமே சந்திரசேகரராய் நடமாடிய தெய்வமே தெய்வத்தில் குரலாய் நீ ஒலிக்க அவனியிலே அவதரித்தாய் நீயே ஆதிசங்கரர் அருளிய மாதவமே மாதவமே ஜெகம் புகழும் ஜெகம் புகழும் ஜெயேந்திர சரஸ்வதியை நாமக்களித்தாய் தர்மம் தழைக்க தவம் பூண்ட தவமணியே ஆதிசங்கரர் அருளிய மாதவமே மாதவமே வினை தீர்க்க விஜயேந்திர சரஸ்வதியை நமக்களித்தாய் வினை தீர்க்க விஜயேந்திர சரஸ்வதியை நமக்களித்தாய் பாலகனாய் பண்டிதரை திருத்திய பவழமே பாமரர் துயர் தீர்க்க திரிவேதி சத்திய சந்திரசேகரரை தந்தாய் தரணியிலே தர்மம் தழைக்கவே வருவாய் நீயே மடை திறந்த கங்கை போல் அருள் பொழிவாய் நீயே மடை திறந்த கங்கை போல் அருள் பொழிவாய் நீயே நீயே. தேங்க்யூ மேடம். நமது ஸ்ரீ
எம்டி மேடம் கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள். நமது ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாச்சாரியர் பரம்பராகத மூலாம் நாயர் சர்வஜ பீடத்தின் தற்போதைய பீடாதிபதியான நமது பூஜ்ய ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் பாதார விந்தங்களுக்கு ஜீவா மேனேஜ்மெண்ட் சார்பிலும் ஜீவா பந்துக்களாகிய எங்களின் சார்பிலும் அனந்த கோடி நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். அவரது பாத ஸ்பர்ஷனம் ஜீவாவில் பட நாம் மிகவும் கொடுத்து வைத்திருக்கிறோம். நம்மை தர்ம வழியில் செலுத்தும் நமது சனாதன தர்மத்தை பற்றியும் அவை நம் ஆத்மாவை எப்படி ஈசனுடன் சேர்க்கிறது என்பது பற்றியும் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் சுவாமிகள் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார்கள். ஃபார் திஸ் பர்பஸ் he is maintaining our sampradaya schools for boys and girls in various parts of Bharat. He meets various people without caste or creed to bring about and inculcate dharma throughout Bharatam. ஸ்ரீ ஸ்ரீ சுவாமிகளையும் மற்றும் அவருடன் வந்திருக்கும் ஏனைய பெரியோர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். ராமாயணத்தின் பெருமையை ஒரு கவி புஷ்பேஷு ரோஜா புருஷேஷு ராமா நாரீஷு சீதா நகரேஷு அயோத்தியா என்று வர்ணிக்கிறார். புஷ்பங்களில் ரோஜாவும் புருஷர்களில் ராமனும் நாரி அதாவது மாதர்களில் சீதையும் நகரங்களில் அயோத்தியாவும் அப்படி சிறந்தது என்று. வேறொரு கவி இதையே புஷ்பேஷு ரோஜா புருஷேஷு ராமா நாரீஷு சீதா நகரேஷு காஞ்சி என்றும் வர்ணிக்கிறார். நமது காஞ்சி பீடத்தினால் அது எங்களை போன்றவர்களுக்கான ஒரு வானப்பிரஸ்த ஆசிரமம் ஆகிய இந்த ஜீவாவையும் புஷ்பேஷு ரோஜா புருஷேஷு ராமா நாரீஷு சீதா கிராமேஷு ஜீவா என்று சொல்லும் அளவுக்கு ஒரு அமைதியான கோஷாலை, கோவில், விஸ்தாரமான இடங்கள் மற்றும் பொல்யூஷன் ஃப்ரீ அட்மாஸ்பியர், இது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சாத்விக் சாப்பாடு ஏற்படுத்தி கொடுத்த அருணெக்ஸல்லோ எம்டி சுரேஷ் அண்ட் ஹிஸ் டீம் எல்லோரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். We also welcome all the special invitees like Sri Kamakoti of Athur Padasalai, Veda Virpanargal, Vidyarthigal and all other guests. Welcome all. Dear all, நாம் எல்லோரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனுகிரக பாஷணம் அருளும்படி ஸ்ரீ சுவாமிகளை பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். நமஸ்காரம். सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. देवे देहे च देशे च भक्ति आरोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्. सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्. சுரேஷ் அவர் இங்கே காஞ்சிபுரத்தில் வேத பாடசாலை இன்னும் பல கைங்கரியங்களை பண்ணிட்டு வரார். இங்கே சென்னைக்கு நவராத்திரி உற்சவ சந்தர்ப்பமாக புது ஆச்சாரியார் அவர் வந்த பிறகு முதல் முறையாக இந்த சென்னையில் இங்கே நவராத்திரி உற்சவத்துக்காக வந்த பொழுது இந்த மண்டபத்தை திறந்து வைக்கிறத பற்றி யோசிச்சிருந்தது. அப்போ தான் வந்தோம், அது நவராத்திரிக்கு முன்னாடி தான் இங்கே வந்தோம். அதனால் இப்போ என்ன போர்டு வச்சுருக்காளோ அதை அங்கேயே கொண்டு வந்து ராஜகீழ்ப்பாக்கத்தில் அனுகிரகத்தை வாங்கிட்டு நவராத்திரி முடிஞ்ச உடனே முதல் ப்ரோக்ராமாக இங்கே வந்து உற்சவம் பூஜை எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணிட்டு
ஹோமங்கள், உற்சவங்கள், கன்னியா பூஜை, சுவாசினி பூஜை, வடுக்க பைரவ பூஜை, வைதிகால், சென்னையில் இருக்கக்கூடிய வைதிகால் அவள்லாம் வரவழைச்சு கௌரவப்படுத்துதல், வேதம், ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம் படித்து முடித்தவா பரீட்சையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு அவளுக்கு சர்டிஃபிகேட்டு, சன்மானங்கள், கஜ பூஜை, அஸ்வ பூஜை, சரஸ்வதி பூஜையும் பண்ணி வித்யாரம்பம், லௌகீகமாக படிக்கிறவாளுக்காக அந்த வித்தியை ஆரம்ப நிகழ்ச்சியும் பண்ணி, வேதாரம்பம் படிக்கணுங்கிறவாளுக்கு அதுவும் வேதாரம்ப நிகழ்ச்சியை நடத்தி நித்தியபடி அந்த உபன்யாசங்கள், கச்சேரிகள் இதெல்லாம் முடிச்சுண்டு அன்னதானமும் விசேஷமாக இந்த மும்பை சங்கர் அவர்களுடைய ஏற்பாட்டில் அங்கே நிறைய வந்தவா எல்லாருக்கும் அன்னப்பிரசாதம் எல்லாருக்கும் ஏற்பாடு பண்ணி விஜயதசமி அன்னைக்கு காலம்புரைந்து ஒரு 3 விதமான நிகழ்ச்சிகளை அங்கே நடந்தது. காலம்புறந்து அக்டோபர் 2ங்கிறதுனால காந்திஜி அவருடைய பிறந்தநாள் பற்றி, அவர் தேசத்துக்காக பல சுதந்திரத்துக்காக பல பிரயத்தனங்கள் அவர் பண்ணின சந்தர்ப்பத்தில் பெரியவாளையும் தரிசனம் பண்ணியிருக்கார். 1927ஆம் வருஷம் கேரளாவில் பெரியவா யாத்திரையாக கும்பகோணத்துலேருந்து யாத்திரையாக அங்கங்கே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்த சமயத்தில் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளுடைய சம்பாஷணங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார். அதனால் அந்த இதையும் சேர்த்து ஒரு பஜனை நிகழ்ச்சி அது ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணேன். பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் வைதிகா இந்த வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வந்திருந்த மகாராஷ்டிரா, வேறு கர்நாடகா, தெலுங்கானா, நம்ம ஊர் தமிழ்நாட்டிலேருந்தெல்லாம் அவளுக்கெல்லாம் சன்மானம் பண்ணி, அதுக்கப்புறமா சாயங்காலம் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் அதனுடைய 100வது வருஷம் அது கொண்டாடின்னு இருக்க, அதை பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சி அங்கேயே வச்சு சமுதாய சேவை அப்படிங்கிறதுனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி அதையும் பேசி, அந்த நாளில் அவருடைய இந்த ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய தலைவராக இருந்த குருஜிங்கிறவர் ஓரிக்கையில் பெரியவா தங்கியிருந்த பொழுது இந்த ஒரு வீடு இருக்குங்க, இதில் ஓட்டு வீடு ஒன்று இருக்குங்க, அங்கே வந்து சாத்துர்மாசியம்லாம் பெரியவா பண்ணியிருக்க. புது பெரியவா வந்த புதுசில் அங்கே கொஞ்ச நாளைக்கு அங்கே தங்கியிருந்து அவளுக்கு பயிற்சி எல்லாம் கொடுத்து பூஜையெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் அவளுக்கு அபியாசப்படுத்தி, பின்னாடி அதே மாதிரி இளையாத்தங்குடியிலையும் கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த ஓரிக்கை பாலாத்தங்கரையில் அந்த அவர் வந்த இடத்தையும் பற்றி கோல்வர்கர்ஜிங்கிறவர் அதை பற்றிலாம் அவளுக்கு சொல்லி, இந்த சூரிய நமஸ்காரம்னு அவள் பண்ணுறா, அதை பற்றியெல்லாம் பெரிய பக்திங்கிறதும் வேணும், உபாசனைங்கிறதும் வேணும் அப்படிங்கிறத பற்றி 1950களில் பெரியவா சொல்லியிருக்காமல் இருக்கு. அதை பற்றியெல்லாம் அவளுக்கு சொல்லி இன்றைக்கு காலம்புரை இந்த நவராத்திரி விழாவுக்காக யாரெல்லாம் சேவை பண்ணாலோ கைங்கரியம் பண்ணாலோ அவள் எல்லாருக்கும் சன்மானம் அவர் பண்ணியிருந்தார் சங்கர். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு முதல்ல இங்கே வந்திருக்கோம். இங்கேருந்து கிளம்பி சாயங்காலம் சமஸ்கிருதத்தை பற்றி ஒரு ஃபவுண்டேஷன், இவர் சுரேஷுக்கு தெரிஞ்சு சில பேர்லாம் சேர்ந்து அது ஒன்று ஆரம்பிக்கிறார். சமஸ்கிருத பாஷை, இந்த அபிப்பிராயங்கள்லாம் சேவை பண்ணணும், எல்லாரையும் நல்ல விதமாக கவனிச்சுக்கணும். இப்போ இந்த இடங்கள்லாம் காமிச்சார், அவர் அழிச்சுன்னு போய் காமிச்சார். ஆனால் எதனால் இந்த மாதிரி உத்தேசம்லாம் வந்ததுன்னு கேட்டுருந்தோம். மாதிரி முக்கியமாக இந்த வயசானவாளுக்கு ஒரு திருப்தியாகவும் நம்பிக்கையாகவும் பக்திபூர்வமாகவும் அவளுடைய ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிறதுக்கு
ஒரே இடத்துலையே இந்த மாதிரி அவளுக்கு பசுமையோடையும் சரி, அவளுக்கு வேணுங்கிற ஆகாராதியாக இருக்கட்டும், சிகிச்சையாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் இங்கேயே வசதி பண்ணியிருக்கோம். பக்கத்துலேயே மற்ற சௌகரியங்களும் இருக்குது. இந்த பரியாவரணம் என்விரான்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறாலே அது மாதிரி இந்த சூழ்நிலையில் கோசாலை, மரம், செடி, கொடி. தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் இருந்து வந்தவாளுக்கு தஞ்சாவூர் ஜில்லா மறுபடியுங்கிறது கொஞ்சம் தூரம் இருந்தாலும் சரி, ஓரளவுக்கு இந்த செடி, கொடி, மாடு, கச்சேரி, நவராத்திரி உற்சவங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்கும் சரி, கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போகணுங்கிற இது இல்லை, இங்கேயே பண்ணுறதுக்கு சௌகரியங்களை பண்ணி கொடுத்து, இங்கேயே சமுத்திரம் பக்கத்துலேயே இருக்குது, சமுத்திர தீரம். இந்த சமுத்திர தீரத்தில் ஜபங்கள், பாராயணங்கள்லாம் பண்ணால் விசேஷம்னு சொல்லியிருக்கு. நதி தீரே சதகுணம், சமுத்திர தீரே கோட்டி சியாத், சித்திஸ்தானேஷு அனந்தம் சியாத் அப்படிங்கிற இந்த மகாபரிவாதிஷ்டானம் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் போய் ஜபங்கள், பாராயணங்கள்லாம் பண்ணால் அதனுடைய பலன் அனந்தம் அப்படிங்கிறது. அது மகாத்மாக்கள் பெரியவா மாதிரி தபஸ் பண்ண அந்த ஸ்தானங்களில் இருக்கிறது. என்றைக்கும் சைத்தன்யம் இருக்கிற இடங்கள். அந்த மாதிரி இடத்துல அனந்தமான புண்ணியம்னு சொல்கிற, ஆத்தங்கரையில் 100 மடங்கு புண்ணியம்னு சொல்கிற, சமுத்திர தீரே கோட்டி சியாத் அப்படிங்கிற. அதனால் அது ஒரு இது என்ன ஓல்டு ஒரு விஸ்ராந்தி மாத்திரம் இல்லாமல் அதோடு சேர்ந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அப்போ உத்தியோகம் பார்த்துட்டு இருந்த பொழுதோ, வியாபாரம் பார்த்துட்டு இருந்த பொழுதோ, இதுக்கு நேரமோ, இதுக்கான ஒரு சுத்தமான இடங்களோ, சுத்தமான காற்றோ, இது மாதிரியோ அவளுக்கு கிடைக்காததை இங்கே பூர்த்தி பண்ணுற மாதிரி, அங்கே வெளிநாட்டில் எங்கெங்கேயோ இருக்கா குழந்தைகள், பையனோ மாப்பிள்ளையோ எங்கேயோ இருக்காருந்தாலும் இங்கேயே வாழை பத்திரமாக பார்த்துக்கிறவா, சௌரியமாக பார்த்துக்கிறவா, அவள் நினைக்கிற மாதிரி இங்கேயே ஒரு கோவில்லாம் கட்டி பாலாம்பிகேஷ வைத்தியேஷ பவரோக ஹரேதிச்ச ஜபேன் நாமத்ரயன் நித்தியம் மகாரோக நிவாரணம். முத்துக்குமார சுவாமி நிறைய பேருக்கு குலதெய்வம். அதே மாதிரி பெருமாள், பிள்ளையார் வாழலாம் சன்னதி கட்டி புதுசாக ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு கோவில் கட்டுறதா அந்த பிளானெல்லாம் காமிச்சா. அதோடு சில பொம்மைகள்லாம் போட போகிறோம்னு சொன்னால், காமாட்சி கோவிலில் இந்த மாதிரி ராமாயண சிற்பங்கள்லாம் இருக்குது. வசந்த மண்டபம்னு ஒரு மண்டபம் இருக்குது. அதில் ராமாயண சிற்பங்கள் எப்படி வைகுண்டத்தில் பெருமாள்கிட்ட போய் தேவர்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அந்த பெருமாள் ராமராக அவதாரம் பண்ணி ராமாவதார பிரயோஜனம் உத்தேசம் என்னவோ அதை என்ன பட்டாபிஷேகம் பரியந்தமான விஷயங்களில் சிற்பமாக அந்த காலத்திலேயே செதுக்கியிருக்கா. கௌசல்யா, சுமித்ரா, கைகேயி அவா சிற்பங்கள், அவள்லாம் உண்டாயிருக்கிற மாதிரி அந்த சிற்பங்கள். அதுக்கப்புறமா குழந்தைகளோட 4 குழந்தைகளோடு இருக்கிற மாதிரி சிற்பங்கள் எல்லாமே அழகாக அந்த காலத்தில் இந்த தசரத ராஜாவுக்கும் காமாட்சி அம்பாள் அந்த உபாசனைக்கும் லலிதோபாக்கியானத்தில் சொல்லியிருக்கு. அதனால் அந்த விவரங்கள் எல்லாத்தையும் அந்த வசந்த மண்டபத்தில் செதுக்கியிருக்கா. அதையும் போய் பாருங்கோ, எப்படி சௌரியமோ அதெல்லாம் அந்த சிற்பங்களையும் பார்த்து இங்கே உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு நம்ம தேசத்தில் படித்தவா இருக்கணும்னு நம்ம விரும்புகிறதுங்கிறது ஒன்றும், லேஸ்ட்டு படித்தவா இருக்க முடியறது இருக்கா இல்லை ஒன்றும். அவருடைய பேரண்ட்ஸாவது இந்த மாதிரி சௌரியமாக ஒரு இடத்துல ஒரு திருப்தியாக அவளுடைய வானப்பிரஸ்தம்னு சொன்னாலே, பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தர், வானப்பிரஸ்தர், சந்நியாசம் அப்படிங்கிறதுல இந்த வானப்பிரஸ்தங்கிற ஒரு விஷயத்தை நல்ல விதமாக இங்கே நடத்துறதுக்கு வேணும். இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நம்முடைய தர்மத்தில் என்ன வாழ்க்கையினுடைய பிரயோஜனம்னு சொல்லியிருக்கோ, அந்த ஆத்மானாத்ம விவேச்சனம் ஸ்வரூபவா பிரம்மாத்மனா சம்ஸ்திதி
அப்படிங்கிற இந்த ஒரு நல்ல பகவத் சிந்தனத்துக்கும் சத்சங்கத்துக்கும் நம்முடைய சம்ஸ்கிருதி சதாச்சாரம் சभ्यता இந்த கல்ச்சருக்கும் அந்த மாதிரி இதில் இந்தியா வளர்ந்துட்டுருக்கு. இன்னும் நிறையவே வளரணும். அதுக்கான தேவை இருக்குது. அப்படி வளரும்போது அதுக்கான நம்பிக்கையை கொடுக்குற இடங்களும் வேணும். நம்முடைய கலாச்சாரத்தையும் நாம் இழந்து விடக்கூடாது. நம்ம குடும்பத்தினுடைய அந்த ஒரு விசேஷமான ஒரு முறை என்ன இருக்கோ பாரதிய கலாச்சாரம், அதையும் நாம் காப்பாற்றணும். இதெல்லாம் காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த மாதிரி அதையெல்லாம் சிந்தனம் பண்ணக்கூடியவ, சிந்திக்கக்கூடியவ சென்னைக்கு பக்கத்துலேயும் இருக்குது, காஞ்சிபுரத்துக்கும் பக்கத்தில் இருக்குது, க்ஷேத்திரத்துக்கும் பக்கத்தில் இருக்குது, நகரத்துக்கும் பக்கத்தில் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு, இந்த மாதிரி ஏற்பாடு காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீரங்கம், மதுரை, ராமேஸ்வரங்கள் அந்த மாதிரி ஊர்கள்லேயும் க்ஷேத்திரங்கள்லேயும் திருப்பதி அந்த மாதிரி ஊர்களில் வரும் பொழுது அந்த கோவிலில் கைங்கரியம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவாளுக்கும் அது வசதியாகவும் இருக்கும். கும்பகோணத்தில் பல வருஷங்கள் பெரியவா இருந்தான்னா அந்த பெரியவாருடைய உபன்யாசத்தை கேட்டு பெரியவா சொல்கிற அபிப்பிராயங்களை கேட்டு வேலை பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஆஸ்திகால், ஒரு வக்கீலோ, டாக்டரோ, ஒரு ப்ரொஃபஸரோ அந்த மாதிரி மனுஷா மிராஸ்தாரோ ஏதோ பல பேர் அங்கே இருந்தா, கும்பகோணத்தை சுற்றி பல பேர் இருந்தா. அதனால் பல தர்ம காரியங்களையும் பெரியவா மனுஷாளுக்கு சொல்லி செய்ய முடிஞ்சது. இவாளுக்கும் அந்த குருவோட ஒரு சத்சங்கம் பெரியவாளுடைய அனுகிரகங்கள்லாம் அவளுக்கும் கிடச்சின்னு வந்தது. நிறைய கோவில்கள் நம்ம ஊரில் எடுத்துட்டா இந்தியாவில் ஒன்று காஞ்சிபுரம் கோவில் நகரம், ரெண்டாவது கும்பகோணம் கோவில் நகரம், புவனேஸ்வர் ஒரிஸ்ஸாவில் அது கோவில் நகரம். இந்த மாதிரி இந்த கோவில் நகரங்களாக இருக்கிற ஊர்களில் இந்த மாதிரி அங்கே இப்போ அர்ச்சகா இருக்கா, கோவில் நடக்கிறது. ஆனால் கோவில்லாம் இப்போ நம்மளுடைய சந்தோஷத்துக்காக நம்மளுடைய திருப்திக்காக புதுசாக கோவில் கட்டியிருந்தால் கூட, சத்சங்கத்துக்காக கட்டியிருந்தாலும் பழைய கோவில்களையும் நாம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது. அதனால் பெரிய பெரிய கோவில்கள், சப்த பிராகாரம், பஞ்ச பிராகாரம், அம்பாளை பற்றி இந்த பூஜைகளில் சொன்னால் நவப்பிராகாரம்னா 9 பிராகாரம் அம்பாளை பற்றி சொன்னான். இந்த கன்னிகா பூஜையில் நவப்பிராகார நிலையாயி நமகான்னு சொன்னான். பொதுவாக ஸ்ரீரங்கம் 7 பிராகாரம், திருவானைக்காவல் பஞ்ச பிராகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கோவில்கள்லாம் என்ன இருக்கோ அந்த கோவில்களை சுற்றி நாம் நல்ல சூழ்நிலை வளரும்படியாக அந்த கோவிலுக்கு தகுந்த கலாச்சாரம் கோவிலை சுற்றி இருக்கும்படியாக காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய அனுபவம், உங்களுடைய ஞானம் என்ன இருக்கோ, வேறு வேறு ஃபீல்டில் நீங்கள் எல்லோரும் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபைனான்ஸு, ஃபைன் ஆர்ட்டு, வேறு ஏதாவது எழுத்துகள், இது பல விதத்தில் நீங்கள் வேலை செஞ்சு வாங்கியிருப்பீள். உங்களுடைய அனுபவத்தை எல்லாத்தையும் 30 வருஷம், 40 வருஷம், 50 வருஷத்து அனுபவங்கள் இருக்கும். இந்த அனுபவத்தை எல்லாத்தையும் வச்சு வரக்கூடிய காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய தர்மம், நம்முடைய நம்பிக்கைகள், நம்முடைய ஆச்சாரங்கள், நம்முடைய கோவில்கள் இதெல்லாம் விசேஷமாக நடக்கிறதுக்கு என்ன உண்டோ அதை பற்றி எல்லாம் அந்த சத்சங்கத்தில் நீங்களும் அதுவும் யோசித்து எல்லாம் பண்ணி உங்களுடைய குழந்தைகள் எங்கே இருக்காளோ அவளுக்கும் தெரியப்படுத்தி, அங்கே இருக்கிறவாளும் இந்த ஊரில் மேலும் ஏதோ ஒரு நிமித்தமாக வாங்க போயிருந்தாலும் படிப்புங்கிற, வியாபாரங்கிறா, ஏதோ இல்லை பிடிச்சிருக்குங்கிறா, இல்லைன்னா இந்த ஊரில் ரொம்ப கட்டுப்பாடாக இருக்குது அங்கே கட்டுப்பாடு இல்லைங்கிறா, ஏதோ ஒன்று இருக்குது, இல்லைன்னா இந்த ஊரில் கட்டுப்பாடு இல்லை அந்த ஊரில் கட்டுப்பாடு இருக்குதுன்னு சொல்கிறா. ஏதோ மொத்தத்தில் வெளியூரில் இருக்கிறவாளுக்கு இந்த ஊரோட இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல சம்பந்தம் வரத்துக்கு பிரவாசி பாரத் டு நிவாசி பாரத் அவளுக்கும் நம்ம இங்கே ஒன்று ஈர்ப்பை உருவாக்கி ரிஷி கிருஷி அப்படின்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கு தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில். இப்போ தஞ்சாவூர் ஜில்லாவுக்காகவே ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லின்னு இருக்கோம். இந்த தமிழ்நாட்டில்
ஒரு சரியான முன்னேற்றம் வரணும்னா, முழுமையான முன்னேற்றம் வரணும்னா, பக்திபூர்வமான முன்னேற்றம் வரணும்னா, அந்த வேதாரண்யத்துலேருந்து சீர்காழி வரைக்கும் என்ன ஒரு மத்திய தமிழ்நாடு இருக்கோ, திருச்சி, திருக்கோக்கரணம், தஞ்சாவூர் ட்ரீட்டி, அதுக்குள்ளே ஒரு ட்ரீட்டி ஒன்று ஏற்பட்டு அங்கே எத்தனையோ திவ்ய தேசங்கள் இருக்குது, எத்தனையோ பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் இருக்குது. காவிரியினுடைய வடகரை தென்கரை எல்லா ஊர்லேயும் நிறைய இருக்குங்க. அந்த கிராமங்கள்லாம் ஒரு பட்டாச்சாரியார், குருக்கள், பூசாரி அவளுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணணும்னு பெரியவா உத்தேசம் பண்ணி 90 வயசுக்கு மேலே அவள் பரிசிரமப்பட்டு ட்ரஸ்டெல்லாம் ஆரம்பித்து இந்த கிருஷ்ணசாமி ரெட்டியார் அவள்கிட்டெல்லாம் சொல்லி 503 பேருக்கு இன்றைக்கும் மாதம் 2200 ரூபா கொடுத்தாருது. இப்படி இந்த கிராமங்களில் அந்த கலாச்சாரம் குறையக்கூடாது, மறையக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த பிரயத்தனம்லாம் தயானந்த சரஸ்வதி அவரும் நிறைய கிராமத்தில் மஞ்சக்குடியில் ஆரம்பித்து அவரும் நிறைய பாடசாலைகள் அதெல்லாம் கிராமத்தில் கல்யாண மண்டபம் எல்லாம் கட்டி எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். ஆகவே நம்ம ஜனங்கள் எல்லாரும் பக்தர்கள்லாம் சௌரியத்தை அடையும் பொழுது, நல்ல எக்ஸ்போஷர் அவளுக்கெல்லாம் வெளியூரை பற்றி கிடைக்கும் பொழுது, அந்த எக்ஸ்போஷர், அந்த சமிருத்தி, அந்த சௌகரியங்கள்லாம் நம்மளுடைய புண்ணிய க்ஷேத்திரங்கள் பூர்வீகமான இடத்துலேயும் இன்னும் விருத்தி வரத்துக்கு என்ன உண்டோ அதை உபயோகப்படுத்தி ஒரு தடவை அந்த தேனம்பாக்கம் இடத்த காமிச்சோம். அந்த கீதா கிருஷ்ணன் பழைய ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி அவர் காமிச்சோம். அவர் தான் சொன்னார், இதுவே வெளிநாட்டில் இருந்தால் இதை இன்னும் நன்னா வச்சுப்பா சமாச்சாரம். அதெல்லாம் நல்லா வச்சுருக்கா. அதில் அவள் ஒரு 200 வருஷம்னாலே அது பெருசாக ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கலியுகம் கிருதயுகத்துலேருந்து இருந்த மாதிரி காமிப்பா. ஒரு இது இருக்குது. நாம் அந்த புராதனமான முக்கியத்துவம் இருக்கக்கூடிய இடங்களை நாம் இன்னும் எப்படி ஜாக்கிரதையாக பராமரிக்கணும் அப்படிலாம் இருக்குது. ஆகவே அதுக்காக தஞ்சாவூர் ஜில்லா அன்டிவைடட் தஞ்சாவூர் ஜில்லா ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய ஒரு வளர்ச்சிக்காக ஏன்னா பல கிராமங்கள்லேயும் பெரியவா சாத்துர்மாசம் நவராத்திரி எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. யானை, குதிரை, ஒட்டகம், பெரிய பரிவாரம் அந்த காலத்தில் எல்லாரையும் அழைச்சின்னு போய் அவ்வளோ உற்சவங்கள், உபவாசங்கள், உபதேசங்கள், உபகாரங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கா பெரியவா. அந்த ஸ்தல புராணம் முழுக்க பெரியவாளுக்கு மனசில் இருந்து இந்த ரூட்டெல்லாம் அவள் இங்கேருந்து கிழக்கால் நடந்தால் இப்படி, மேற்கால் நடந்து இப்படி போனால் இவ்வளோ இந்த ஊர் போயிடலாம். அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு அந்த கிராமமும் பெரியவா சஞ்சாரம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ண இடங்கள்லாம் இருக்குது. அதனால் இப்போ கோயம்புத்தூர் அங்கெல்லாம் நிறைய நடந்துட்டுருக்கு. பாலக்காடுக்காராலும் சரி, மற்ற ஊர்க்காராலும் சரி, கொங்கு நாட்டில் நிறைய நடந்துட்டுருக்கு. சென்னையில் தானாகவே அதனுடைய ப்ரெஷர், அதனுடைய தேவையில் அது சென்னைங்கிறது வளர்ந்துட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி இதில் நம்முடைய கலாச்சாரம், நம்முடைய சங்கீதம், நம்முடைய கைத்தொழில்கள், நம்முடைய ஓவியம், சித்திரலேಖனம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வளர்க்குறதுக்கு அந்த காலத்தில் அந்த பிரதேசத்தையும் நாம் பார்க்கணும். இன்னும் ஒரு தடவை ஒரு சொப்பனம் வந்த இவருக்கு லவன் குஷன் அப்படிங்கிறவருக்கு இந்த ராமருடைய 2 பிள்ளைகள் அதில் ஒருத்தருக்கு அதில் யாரோ ஒரு தேவத்தை தோணித்து கண்ணில் அது என்னமா அது புதுசாக இருக்கு, நாங்கள் எங்கள் வம்சத்தில் இந்த மாதிரியெல்லாம் புதுமையாக இருக்குது, யார் நீ புதுசாக இருக்கியே, காத்வம் சுபே கஸ்ய பரிகிரகோவா கிம்வா மது அபியாகம காரணந்தே, இங்கே நீ வரத்துக்கு என்ன காரணம், இது என்ன சமாச்சாரம், யார் அது, பரஸ்திரீ விமுக பிரவருத்தி, எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் புதுசாக இருக்கே என்ன விஷயம் அப்படின்ட்டு. அப்போ அந்த தெய்வத்தை சொல்லித்தான், நான் அயோத்தியனுடைய தெய்வத்தை, நீங்களாம் அயோத்தியை விட்டுட்டு வந்துட்டேன், மறுபடியும் பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்லித்துன்னு காளிதாசன் சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போய் என்ன அது இங்கே புலி சிங்கம் வேறு எதுவும் வந்துடுத்தோங்க அயோத்தியில், அயோத்தியோடைய ஸ்வரூபம் மாறி போயிடுத்துன்னு அப்போவே சொல்கிறாருன்னு வச்சுங்க. அவர் சொல்கிறார். அப்புறம் மறுபடியும் அவர் அங்கே போய் அந்த அயோத்தியை சரி பண்ணுறாருன்னு அவர் சொல்கிறார்.
காளிதாசன் சொல்ல அது மாதிரி இருக்க வேண்டியவா இல்லைன்னா செய்ய வேண்டிய தர்மங்கள் அங்கே தொடர்ந்து நடக்கலைன்னா அதனுடைய ஸ்வரூபம் அதனுடைய சூழ்நிலை மாறி போய்டுறது. அதனுடைய சைடு எஃபெக்டாக மொத்த பிரதேசத்தினுடைய நிலைமையும் மாறி போய்டுறது. அதனால் அந்த மாதிரி புண்ணிய க்ஷேத்திரங்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல சில இடத்துல அர்ச்சகா இருக்கா இல்லை, சில சமயம் அர்ச்சகாலாம் நல்லா இருந்தால் கூட மடப்பள்ளிங்கிறது ஒன்று கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஆக இது மாதிரி நிறைய கோவிலை சார்ந்த இந்த மேன் பவரை தயார் பண்ணணும். ரிலீஜியஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராம்னு நம்ம யோஜனை பண்ணி அர்ச்சகாலை தயார் பண்ணுறது, அத்தியன பட்டரை தயார் பண்ணுறது, சுயம்பாக்கி அந்த மடப்பள்ளியில் நைவேத்தியம் பண்ணுறவாளை தயார் பண்ணுறது, மற்றபடி நாதஸ்வரம் சில்பம் அதையும் பண்ணின்னு. இந்த மண்பாண்டங்கள் அமிர்த பாத்திரம் அதுவும் சில பெரிய கோவில்களில் ஐதீகத்தில் இப்போ பூரி ஜெகநாதர் கோவிலெல்லாம் அப்படிலாம் பண்ணுற மண்பாண்டங்களில் அதுக்காக பிரஜாபதி கும்பகார பாடசாலான்னு ஒன்று ஆரம்பித்து அதுவும் நடந்துட்டுருக்கு. நாதஸ்வரத்துக்கு ஒரு 150 பேருக்கு மேலே படிக்கிற 3 இடத்துல கார்வேட் நகர், கோதாவரியில், பெங்களூரில் எல்லாம் படிக்கிற ஸ்திரீகள் புருஷால் எல்லோரும் படிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் கோசாலை இங்கே காமிச்சார், ரொம்ப அழகான கோசாலை, அதை வந்து சௌரியமாக பார்த்துக்கிறாத பிரதட்சிணம் வரும்படியாக இருக்குது. என்ன முதல்ல இருக்கிற 10 மாடுக்கு மாத்திரம்தான் இல்லாமல் எல்லா பசு மாடையும் பார்க்கக்கூடிய சௌரியம் அந்த பிரதட்சிணம் கோ பிரதட்சிணங்கிறது ரொம்ப விசேஷமானது. நம்ம சொல்லி ஆந்திராவில் ஒருத்தர் பெரியவா விக்கிரகம்லாம் வச்சுருக்கார் கோசாலையில். அவள் வந்து பெரியவா பிரதட்சிணம்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாள். அந்த கன்று போடும் பொழுது அந்த சமயத்தில் அந்த 2 முகம், அந்த கன்றுக்குட்டியோட முகம், அந்த பசுமாட்டோடைய முகம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அது ஒரு பிரதர்ஷனம் பண்ணுவாள். அந்த கன்று போடுறதுன்னு சொன்னால் இவள் யாராவது போய் பாலு ஸ்ரீகண்டன் யாராவது பெரியவாளோட கைங்கரியத்தில் இருந்தவா யாராவது போய் சொல்லுவாள், வந்து முன்னாடியே உட்காந்துடுவாள். அவள் தரிசனத்துக்காக நிறைய பேர் காத்துன்னு இருக்காங்கிறது ஒன்றும், பெரியவா வந்து கோ பூஜை பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவள் வந்து உட்காந்துட்டு அந்த பசுமாட்டுக்கு ஒன்றுமே சிரமம் இல்லாத மாதிரி சத்தம் போடாமல் அப்படி வந்து பிரதர்ஷனம் பண்ணி அப்போ ஒரு கற்பூர ஆரதி பண்ணிடலாம் மாதிரி சொல்லியிருந்தோம். இப்போ அந்த சாகண்டிங்கிறவர் அங்கே காக்கிநாடாவில் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கார். இங்கேயும் இங்கே பெரியவா கோபூஜை பண்ணுற மாதிரி அந்த படமும் பார்த்து எங்கே நல்லா இருக்குது. அது மாதிரி இந்த கோகிராசம், அந்த பசுமாட்டுக்கு கிராஸ் அப்படிங்கிறாளே, கிராசம் அப்படிங்கிறது சம்ஸ்கிருதத்தில். அது கோகிராச பிரதான விரத சுக்ருதம் அவிஸ்ராந்த முஜுரும்பதேஸ்மா. அந்த பசுமாடு காப்பாற்றுறது பசுமடம். இங்கே மயிலாப்பூர்லேயும் எங்கேயோ ஃபோட்டோ இருக்குது பெரியவாழ்து, பின்னாடி பசுமடம்னு எழுதியிருக்கா பெரியவா. அந்த கோசாலைக்கு போய்ட்டு வர மாதிரி அது மாதிரி மடத்து மூலமாக வேத சாஸ்திர பிரச்சாரம் பண்ணும். பசுக்களை பராமரிக்கிறதுக்காக பசுமடங்கள் ஏற்பாடு பண்ணின பிரதேசம் தமிழ்நாடு. அதனால் அந்த அதுவும் நாட்டு மாடுகள் அதனுடைய க்ஷீரம் இல்லை தன்னிறைவுன்னு சொல்கிறாளே, அந்த மாதிரி இது தயார் பண்ணி ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அந்த மாதிரி தயார் பண்ணியிருக்கா. நல்ல உத்தேசம். இது மாதிரியான ஒரு நல்ல விஷயங்கள் தேசத்தில் அந்த குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்முடைய பாரத தேசத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு சித்தாந்தத்தில் ஒன்றாக இருக்குது. அந்த குடும்பம் பக்தி சதாச்சாரத்தோடு இந்த மாதிரியான ஒரு நிம்மதியாக அவெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு, ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு, சத்சங்கத்தோடு இருக்கிறதுக்கு, இங்கே இருந்தபடி மறுபடியும் நம்ம வந்து மறுபடியும் இந்த கலாச்சாரத்தை வலுப்படுத்துறதுக்கு, கைர் ராஜநீதிக்கு அரசியல் அது இருக்கவே இருக்குது. அரசியலை தாண்டி நம்முடைய பாரம்பரியம் என்ன இருக்கோ, நம்முடைய கலாச்சாரம், நம்முடைய மொழி, இது எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறதுக்கு பாடசாலைகளை அதிகப்படுத்தணும்னு சொல்லின்னு இருக்கோம். அதுக்காக தர்ம வித்யா நிதின்னு ஒன்று உருவாக்கி எல்லா ப்ரைவேட் டெம்பிள்ஸும் ஒரு 500 ரூபாவாவது
மாதத்துக்கு கொடுக்கணும். அது மாதிரி கொடுத்து அந்த வேத பாடசாலைகள், சாஸ்திர பாடசாலைகள், சில்ப பாடசாலைகள் என்ன உண்டோ, கோவில் தர்மத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட வித்தியை என்ன உண்டோ, வாஸ்துவாக இருக்கட்டும், ஜோதிஷமாக இருக்கட்டும், சங்கீதத்துக்கும் ஒரு பாடசாலை இங்கே வச்சுருக்கு மாம்பழத்தில். அதுலேயும் சங்கீதம் படிச்சுன்னு இருக்கா. காலம்பரம் சாயங்காலம் விஷ்ணு சாஸ்திரநாமம் எல்லாம் அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு ஃப்ரீயாக இங்கிலீஷ் மீடியம் எஜுகேஷனும் படிச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி போஸ்டிங்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது வாழ்க்கை. அதே சமயத்தில் முழு நேரமாக கலைகளை வளர்க்குறதுக்கு அபிப்பிராயமும் இருக்கணும், சௌரியமும் இருக்கணும். ஆனால் அந்த குழப்பத்தினால கலை வளராமல் அதில் விக்னம் வரக்கூடாது. அதனால் இப்போ என்ன ராஜகீழ்ப்பாக்கத்தில் இந்த வேதாபியாசத்தோடு ஒரு மாசுவாமி வித்யா மந்திர்னு வச்சுருக்கோம். அது மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஸ்கூல் ஆரம்பித்து இப்போ ராமாயண பாடசாலான்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு நசரத்பேட்டை பூந்தமல்லியில். அங்கே ராமாயணம் ஒரு 5 கிளாஸில் சேர்ந்தாள்னா 12 கிளாஸ் முடிகிறதுக்குள்ளே ராமாயணத்தை படித்து முடிக்கலாம். அது மாதிரி யோகாவுக்கும் யோசிச்சுன்னு இருக்குது. தமிழ் படிக்க வைக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் போகணும். இங்கே எந்த ஒரு விசாரிச்சுன்னு இருக்கு. அதில் அவளுக்கு மொத்தமாக தமிழ் படித்தா உத்தியோகம் கிடைக்குமா, அது இருக்குது. அது விவசாயம் பண்ணால் கல்யாணம் ஆகுமா, இது மாதிரியான விஷயத்தில் கிராமத்தில் இருந்தால் பொண்ணு கொடுப்பாளா, இது மாதிரி பல இது இருக்குது. இதனால் இது மாதிரி இந்த கலைகள் அது எதுவாக இருக்கலாம், வேதமோ அது சங்கீதமோ எதுவாக இருந்தாலும் இந்த கலைகளை சார்ந்தவாளுக்கு குடும்ப யோகக்ஷேமமும் ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதனால் இது எல்லாத்தையும் நாம் இதில் இருக்கிற சைக்காலஜி நிறைய பேர் படிக்கிறா. இப்போ நம்ம ஜனங்கள்லாம் போய் படிக்கிறா, வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறா. ஆனால் நம்ம ஊர் சைக்காலஜியை படித்து நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய சிரமங்களை நீக்கினா அது ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும். அது பாகவதமோ ராமாயணத்தையோ பகவத்கீதையோ படித்து, தேவாரம் பிரபந்தத்தையோ நம்ம ஊர் சாகித்யங்களை படித்து பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அதனால் தேசம் வளர்றதுங்கிறது ஒரு பக்கம், தேசத்தில் பக்தி வளரணும், தேசத்தில் கலாச்சாரம் வளரணும், தேசத்தில் பொறுப்புணர்வுங்கிறது வளரணும். அப்போ தான் நம்பர் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது வேறு. அதுக்கு அழகாக சொல்லலாம், நாங்கள் எங்கள்கிட்ட யூத் இவ்வளோ ஒரு பேர் இருக்கா, வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் 35% எங்கள்கிட்ட இருக்குது, அதெல்லாம் சொல்லின்னு இருக்கலாம். என்ன சொன்னாலும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று ஆரம்பித்து இப்போ செடி கொடி அதையும் சேர்த்து பத்திரமாக காப்பாற்றிட்டு கட்டடத்தையும் கட்டி இதில் ஒரு 100-200 பேருக்கு உத்தியோகத்தை கொடுத்தோ, இங்கே இருந்தபடியே உத்தியோகத்தை அவளுக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தோ எல்லாரும் நகரத்தை நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருந்தால் அது ஒரு ரொம்ப கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம். இருக்கிற இடத்துலையே வசதிகளை கொண்டு வந்தால் கிராமங்களும் வளர்ச்சி பெறும். அதனால் இந்த டெக்னாலஜியெல்லாம் வில்லேஜை நோக்கி அதுவும் சொல்லின்னு இருக்கோம். தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் இப்போ இந்த திருநெல்வேலியில் அது மாதிரி கம்பெனிலாம் வச்சுருக்கேன். அந்த மாதிரி தஞ்சாவூர் ஜில்லாலேயும் இண்டஸ்ட்ரி, அக்ரிகல்ச்சர், கல்ச்சர் அந்த 3ஐயும் சேர்த்து வளர்த்தோம்னா அந்த ஏரியாவில் அந்த 3000க்கும் மேற்பட்ட கோயில்கள் இருக்குது. அந்த கோயிலுக்கு வரப்போகிற ஜனங்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாகும். இப்போ நவக்கிரக கோயில்களுக்காக நிறைய பேர் வர, குலதெய்வ கோயில்களுக்காக கந்தங்குடி, வைத்தீஸ்வரன் கோவில், சுவாமிமலை அந்த மாதிரி கோயில்களுக்கெல்லாம் வர. அதனால் இருக்கிற இடத்துலையே என்ன பாக்கி இருக்கோ விஷயங்கள் அதை செஞ்சு, திருநெல்வேலி அந்த பக்கத்துக்காக தாமிரபரணின்னு ஒன்று வெப்சைட்டெல்லாம் ஆரம்பிக்க சொல்லி 70 வயசு ஆனவாழ்லாரோ அவள் கிராமத்தை பற்றியெல்லாம் சொல்லுங்கோ. என்ன எதை சொல்லணுமோ அது சொல்லாமையே வச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம தர்மத்தில் எல்லாம் இருக்குதுன்னு நம்ம நம்புறது வேறு. அவள் யூத்து சின்ன வயசுக்காரா என்ன இருக்காளோ அவள் எல்லாரும் அதை தெரிஞ்சுக்கும்போது தான் அந்த கோவில்கள், உற்சவங்கள், மண்டபப்படி இதெல்லாம் விசேஷமாக நடக்கும். அதனால் அந்த யூத்து யாரெல்லாம் இருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் ட்ரேட், ட்ரெடிஷன், டெக்னாலஜி, ட்ரேடு பைசாவும் சம்பாதிக்கணும், டெக்னாலஜி புதுசாக என்ன வருதோ அதை கற்றுக்கிட்டோம். அது யாராவது வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் வந்தார். இப்போ மகாராஜபுரம் வச்சுருந்தார் ஒரு இது ஸ்ருதி சமாச்சாரங்கள். அவர் எங்கே ஒருத்தர் நாதஸ்வரம் வாசிக்க சொன்ன ஒருத்தர்
ஏதோ ஸ்ருதி பாக்ஸ் ஏதோ வச்சுருந்தார். என்னன்னு கேட்டார். பேர் ரொம்ப விஐபி, வெளிநாட்டில் வேறு சமாச்சாரம், இங்கிலீஷ்கார பார்த்தா. இல்லை, அந்த காலத்தில் ஒத்துன்னு ஒன்று இருந்தது, அது இந்த காலத்தில் ஒத்து வரல. அதனால் இதெல்லாம் அதுக்கு ஆசாமியும் கிடைக்க மாட்டேங்கிறா. அதுக்கு உபகாரத்துக்கு பெயின் தான். சமைக்கிறதுக்கு ஆள் கிடைக்கிறா, பரமாரத்துக்கு ஆள் கிடைக்கல, மந்திரம் சொல்கிறதுக்கு ஆள் கிடைக்கிறா, கலசத்தில் நூல் சுற்றுறதுக்கு ஆள் கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால் சமாச்சாரங்கள் எல்லா தொழிலையும் அந்த மாதிரி பல இது இருக்குது. அதனால் நம்ம எங்கே குறைபாடு இருக்குது, எங்கே குளறுபடி இருக்குது, எங்கே குழப்பம் இருக்குங்கிறத பார்த்து, குறை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை நாம் பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி உண்டோ பண்ணினா, அந்த புதுசாக பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்றும் இருக்கிறதுலே ஒரு அதை மெருகூட்டுற மாதிரி என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு, நம்ம ஊரில் நல்ல நாலெட்ஜ் இருக்குது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, பக்தி இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது சவுத் இந்தியாவில். இதை வச்சு நம்ம சங்கீதத்துக்கும் சொல்லின்னு இருக்கோம். இந்த கர்நாடக சங்கீதத்தையும் வடநாட்டில் ஒன்றும் பிரபலப்படுத்தினோம்னா, அங்கே காசியோ காமாக்கியாவோ கேதார்நாத்தோ இங்கெல்லாம் பிரபலப்படுத்தினோம்னா, தீட்சிதர் கிருத்தி எல்லாத்தையும் அவள்கிட்ட பாடி காமிச்சு இது பண்ணோம்னா, அவளுக்கு ஹிந்திக்காராளுக்கும் இது புரியும். அவளுக்கும் சங்கீதத்தை பற்றியும் ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம், பெருமைகள்லாம் தெரிய வரும். ஏன்னா அதிகாரம், சௌரியங்கள், தைரியம், பலம் எல்லாம் அங்கே இருக்குது. பக்தியும் இருக்குது அங்கே. இங்கே தைரியம் அங்கே இருக்கிறதுனாலும் பக்தி அங்கே சேர்ந்துருக்கு. அதனால் அவள் ஏதாவது செய்ய முடியும் இந்த ஊர் கோயில்களுக்கு. அதனால் இந்த மாதிரி இந்த ஊரில் இந்த மாதிரி ஒரு பிரயத்தனம் இங்கே இருக்கிறவாளை இங்கேயும் இருக்க வைக்கிறதுக்கு, சௌரியமாக இருக்க வைக்கிறதுக்கு, இந்த பிரெயின் ட்ரெயின்னு கலாம் அவர் ஏதோ சொல்லிகிட்டு இருந்தார், வறட்சி ஏற்படுறதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தார். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரெயின் அது ஒரு ரெயினாக ஒரு வருஷமாக மாறுறதுக்கு இங்கேயே இருந்தான்னா அது சௌரியம். நல்ல முயற்சி இது. அது இந்த பக்கத்தில் இந்த மாதிரியான வசதிகள்லாம் வந்திருக்கு. இது மேன்மேலும் இன்னும் பல தரப்பட்ட குடும்பங்களுக்கும் இது மாதிரியான வசதிகள் கிடச்சி, நம்முடைய பாரத தேசம், நம்முடைய தர்மம், நம்முடைய சம்ஸ்கிருதி அதனுடைய வளர்ச்சியின் மூலமாக நமக்கும் ஆத்ம திருப்தி, ஆத்ம லாபம் கிடச்சி, அது பெரியவா சௌரியங்கள்லாம் இல்லாத போது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணினா, இப்போ இவ்வளோ சௌரியம் வந்திருக்கு. டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும், கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும், மெடிசனாக இருக்கட்டும், எல்லா சௌரியங்கள் வந்திருக்கு. எல்லா சௌரியம் வந்திருக்கும்போது நம்முடைய தர்மத்திற்கும் இன்னும் ஒரு வளர்ச்சின்னு வந்ததுன்னா, அது ஒரு வளர்ச்சியினுடைய அர்த்தம் முழுமையாக அது இருக்கும். அதனால் இவர் ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த இடத்துக்கு வரணுங்கிறத பற்றி. சரி, அதான் நவராத்திரி பூஜை எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே முதல் ப்ரோக்ராமாக வந்திருக்கோம். இது மாதிரி கோசம்ரட்சணமும் சரி, இந்த மாதிரி வயசானவாளுக்கு சௌரியம் பண்ணி தர்றதும் ஒரு புண்ணியம்னு சொல்லியிருக்கு. நித்தியம் விருத்தோபசேவினா சத்வார் ஏதானி வர்த்தந்தே ஆயுர் வித்யா யசோ பலம் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய சாஸ்திரங்களில் சொல்லியிருக்கு. அந்த நாள்லேயும் நம்ம புது பிரிவா கலவையிலையும் சரி, காளஹஸ்தியிலையும் சரி, க்ஷேத்திரவாசம் பண்ணிட்டு சத் சங்கத்தில் இருக்கட்டும்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வசதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இல்லை, அங்கே சத் சங்கத்தில் ஈடுபட்டு ஜனங்கள் ஒரு திருப்தியாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி ஒரு ஏற்பாடு இப்போது அது நடந்துட்டுருக்கு. தேவஸ்தானத்தில் அவளே இப்போ அதை ஏற்றி நடத்தின்னு இருக்கா. காளஹஸ்தியில் மடத்து மூலமாக கலவையில் நடந்துட்டுருக்கு. இது மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடு. சில பேர் காசியில் போய் கர்ப்பவாசம்னு சொல்லி ஒரு 10 மாதங்கள் அங்கே வசித்து எல்லாம் பண்ணுறா. கல்பவாசம்னு கங்கை கரையில் பிரயாக அங்கெல்லாம் 45 நாள் கொஞ்ச நாள் அப்படி இருக்க. இந்த மாதிரி இந்த டொமஸ்டிக் டூரிசம்னு சொல்லக்கூடியதில் பாரதிய சமைக்கத்தை, தேசம் ஒன்று, பாஷைகள் வேலையாக இருந்தாலும் பாவனையும் பக்தியும் ஒன்று அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக இது நல்ல விதத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. இது லௌகீகமான ஒரு பிரயோஜனம் பலது இது, அது வேறு விஷயம். ஆனால்
இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஜனங்கள் ஒரு 400 பேருக்கு மேலே இங்கே இருக்கான்னு சொன்னால் புதுசாக எல்லாம் கட்டின்னு இருக்கார். அதே மாதிரி தனியாக அவாவா வீடு இருக்கணும்னா அதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணின்னு இருக்காருன்னா இது போல் அந்த கிரகம் அப்படிங்கிறது முக்கியம். கிராமம் கிரகம் ரெண்டும். கிராமம் என்ன வில்லேஜ் இருக்கோ அதை கவனிக்கிறது. கிரகிணி கிரகம் உச்சத்தை, அந்த வீடுங்கிறது கிரகலட்சுமி வீடுங்கிறது. அந்த கிரகங்கிறதுல இப்போ கவர்மெண்ட்டு மூலமாகவும் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்து பல ஊர்கள்லேயும் 200 வீடு 400 வீடு 1000 வீடு இப்படி கட்டி கொடுத்துட்டுருக்கா. அதில் குடிசையிலிருந்து நம்முடைய சிந்தனை வளர்ந்துருக்கு. குட்டீரக விஹாரிணி குட்டிலபோத சம்ஹாரிணி மகாமுனி மனோநட்டி மஹித ரம்ய கம்பாதட்டி சதா பவது காமினி சகல தேகினாம் சுவாமினி கிருபாதிசய கிங்கரி மம விபூதையே சாங்கரி அப்படின்னு காமாட்சியை பற்றி சொல்கிறேன். மகாமுனி மனோநட்டி, அந்த முனிகளுடைய மனசில் அம்பாள் வாசம் பண்ணுறா. மஹித ரம்ய கம்பாதட்டி, கம்பா சரஸ் கரையில் இருக்கா. குட்டீரக விஹாரிணி, குட்டீரத்தில் அதாவது தபஸ் பண்ணுறாளோ இல்லையா அம்பாள், தபஸ் காமாட்சி. பங்காரு காமாட்சியாகவும் இருக்கா, தபஸ் காமாட்சியாகவும் இருக்கா. ஒத்த காலில் தபஸ் பண்ணுறா. குட்டீரக விஹாரிணி, அதனால் தபஸுக்கான ஒரு சூழ்நிலை ஆத்தங்கரையில் அப்படி ஆசிரமத்தில் இருக்கான்னு வச்சுங்க. குட்டீரக விஹாரிணி குட்டில போத சம்ஹாரிணி, குறுக்கு சாலை ஓட்டுறது வேறு விதமாக யோசிக்கிறதுங்கிறாளோ இல்லையோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாமல் சத்புத்தி அம்பாள் கொடுக்குறாங்கிற. குடிசையில் இருந்துட்டே நல்லதை யோசித்த ஒரு சமுதாயம் சௌரியமாக வந்த அப்புறமும் நல்லதை யோசிக்காமல் விடக்கூடாது. அதனால் நம்முடைய தேசத்தில் வீடு கட்டி கொடுக்குறதுங்கிறது ஒன்றும், அந்த வீட்டில் தர்மம் பக்தியும் தொடர்ந்து இருக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு தாம்பத்தியமாக இருக்கட்டும், தர்மங்களாக இருக்கட்டும், அந்த சககாரம் ஒருத்தருக்கொத்தர் உதவியாக உதவி பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி கல்ச்சரையும் நாம் காப்பாற்றணும். குட்டீரக விஹாரிணி குட்டிலபோத சம்ஹாரிணி சதா பவது காமினி சகல தேகினாம் சுவாமினி. இந்த அம்பாளுங்கிறவா காமாட்சிங்கிறது அம்பாள் சகல தேகினாம் சுவாமினி. படித்தவா படிக்காதவா சௌரியமானவா சௌரியமில்லாதவா எல்லாருக்கும் அம்பாள் காருண்யத்தை கொடுக்குறா அப்படிங்கிறா. கிருபாதிசய கிங்கரி, அதிசயமான கிருபையை கொடுக்குறா. மம விபூதையே சாங்கரி, என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு அந்த அம்பாள் கடாட்சத்தை கொடுக்கட்டும்னு சொல்கிறார். அந்த மாதிரி அம்பாளுடைய கருணையோட தேசிக ரூபேட தரிசித்த அபியுதயம். இந்த அம்பாளே ஆச்சாரியனுடைய உருவத்தில் நமக்கு அந்த கிருபையை கொடுக்குறா. தேசிக ரூபேட பவசங்கர தேசிக மேசரணம், தேசிக ரூபேட தரிசித்த அபியுதயம். அபியுதயம்னா வளர்ச்சி, டெவலப்மெண்ட்டு, ஸ்ரேயஸ்ஸு. அப்படி அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தினாலேயும் ஆச்சாரியாருடைய அனுகிரகத்தோடையும் இங்கே இருக்கிறவாளுக்கு சௌக்கியங்கள் திருப்திகள் ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி கைங்கரியங்களை மேலும் நிறைய 2 பேரும் நிறைய பண்ணி அது மூலமாக தர்மோ ரட்சதி ரட்சிதா அப்படின்னு இந்த கைங்கரியம் நிறைய வளரணும்னு அம்பாளை பெரிவாளையும் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். ஹரஹர சங்கர, ஜெய ஜெயசங்கர. விஜயேந்திர சங்கராதிகி மோதயன் ஜனதாம் खलु அகிலஷ்டகாரி சர்வேஷு காரியேஷு ராமகிருஷ்ணவத். ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திரர் மக்களின் சமூகத்தை முழுமையாக ஆனந்தப்படுத்தி கொண்டு அனைத்து நற்பணிகளையும் ஸ்ரீராமர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருவரையும் போல சுலபமாகவும் சுமூகமாகவும் நிறைவேற்றி வருகிறார். Our support for dharmic activities of Srimatam in the form of our contribution will be offered in the form of a check. I invite our MD Suresh to do this. जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर
शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर 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 शङ्कर जय जय शङ्कर